غداروں میں میرا بھائی پھنسا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تسمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ علیمہ خانم صاحبہ نے یہ بیان دیا ہے، لیکن ایسا بیان نہیں دیا، لیکن ان کے بیان کا مطلب یہی تھا۔ انہوں نے یہ کہا کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان کی اپنے بھائی کے کیسز کے حوالے سے جب ان کی پیشی ہوئی، انہوں نے کوشش کر رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کا کیس ٹیک اپ کرے، اور آج انہوں نے لے لیا، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو کل علیمہ خانم صاحبہ نے، ان کی دو مزید بہنوں نے کل یہ کہا ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ غدار ہیں کہ جو نہیں چاہتے یا پتہ نہیں کیا نہیں چاہتے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیگل کیسز کو صحیح طرح سے پرسو نہیں کر رہے ہیں اور ان کے حوالے سے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اب پتہ نہیں کس کو غدار کہا ہے، لیکن اس کے بعد جن لوگوں کے نام لیے انہوں نے، غالباً گمان شاید وہیں جاتا ہے، لیکن یہ بہرحال یہ اسپیکولیشن ہے۔ انہوں نے نام لیا بیرسٹر گوہر صاحب کا، علی ظفر صاحب کا، سینیٹر کا، اور ان سے کہا کہ آپ لوگ، لطیف کھرر صاحب کا بھی انہوں نے نام لیا، جو کہ سپریم کورٹ کے اندر بہت کوششیں کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی کورٹ کے پاس سے کوئی ڈائریکشنز اور آرڈر آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کوئی کام ہی نہیں کر رہے، کوئی لیگل میٹرز، ان کے قانونی مسائل کے حوالے سے کوئی میٹرز ہی ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا۔ لیکن آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہو سکتی ہے، کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا جو کیس ہے ان کا، ان کی بیگم بشرا بی بی کا، جس پر ان کو 14 سال کی سزا ہوئی تھی، القادر ٹرسٹ کیس، 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بھی مختلف نام ان کیسز کے، وہ آخرکار اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے اس کو جو ہے ٹیک اپ کر لیا ہے اس میٹر کو، اور اب اس کی جو سنوائی ہے وہ 11 مارچ کو ہوگی، یعنی عید سے 10 روز پہلے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا نتیجہ آتا ہے۔ آج سلمان صفدر صاحب پیش ہوئے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اطلاع یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوئرز نے کوشش کی کہ وہ روسٹرم میں ہر کوئی جائے، کھڑا ہو جائے، جا کے کوشش کرے، غالباً شاید نمبر بڑھانے کی بھی کوشش تھی کہ دیکھیں ہماری وجہ سے یہ کیس جو ہے فکس ہو گیا ہے، جس پر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا مجھے اثر انداز کرنا چاہتے ہیں، مجھ پر کوئی انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، جس پر سلمان صفدر صاحب نے کہا ناٹ ایٹ آل سر، وی جسٹ وانٹ دس کیس ٹو بی ہرڈ آن ارجنٹ بیسس۔ اور اب 11 مارچ کو 13 ماہ بعد، کیونکہ یہ جو فیصلہ جو آیا تھا القادر ٹرسٹ کیس کا وہ جنوری 2025 میں آیا تھا، اور اس کے بعد سے بہت کوشش کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو ٹیک اپ کروانے کے حوالے سے، جس میں بشرا بیگم کو بھی سزا ہوئی ہے 7 سال کی، اور بانی پی ٹی آئی کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس بہت ہی مشہور کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس، مختلف نام ہے، اور اب 14 ماہ بعد جو ہے، 13 ماہ بعد جو ہے اس کی سنوائی کے حوالے سے 11 مارچ کی تاریخ آئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیشہ نیشنل جوڈیشل پالیسی کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو ہماری ایک پالیسی ہے، جس میں یہ ہے کہ پہلے ہم پرانے کیسز کو سنیں گے، ان کی اپیلز کو بعد میں سنیں گے۔ بہرحال اب بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ لگتا یہ ہے کہ اب ان کی سنوائی ہوگی، کیا اس کے بعد کیا جو تاثر بن رہا ہے ریلیف کے حوالے سے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آج کی ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے افطار ڈنر کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر کے گھر میں اسلام آباد میں۔ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ان کا آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی گفتگو کی بات کرتا ہے حکومت کی طرف سے تو ہم راضی ہیں، ہمیں بھرپور ہم ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہیں گفتگو کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے بھی کنسرنس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب تک بانی پی ٹی آئی کی جو ایکسس ہے ان کو فیملی ممبرس کو نہیں بتایا جا رہا کہ ان کی صحت کے حوالے سے، انہوں نے پمس کا حوالہ دیا کہ ابھی جو دوسرا جو طبی معائنہ ہوا ہے وہ بھی فیملی کو بغیر بتائے ہوا ہے، اس میں کوئی فیملی ڈاکٹرز نہیں ہیں، فزیشنز نہیں ہیں۔ انہوں نے پھر سے کنسرن جو ہے ریز کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گفتگو کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ موقع ملنا چاہیے۔ انہوں نے یہاں تک یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو انشور کروایا کہ اب گفتگو ہوگی اور اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ بہرحال بانی پی ٹی آئی کی جو بہن علیمہ خانم صاحبہ نے جو غدار کہا ہے اپنے ہی پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو، انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ارد گرد پاکستان کی سیاست گھومتی ہے اور نیشنل پالیٹکس ان کے ارد گرد گھومتی ہے، میرا بھائی آج بھی ریلیونٹ ہے، اور جو لوگ کردار ادا نہیں کر رہے ان کو جو ہے دیکھنا چاہیے۔ لیکن آج پتہ نہیں کس کے کردار کی وجہ سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے میٹر کو ٹیک اپ کیا ہے، 11 مارچ کو سنوائی ہوئی۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور خبر بتاتا چلوں جو کہ ہمارے میڈیا میں بہت ہلکا سا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اور تذکرہ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ یو کے پارلیمنٹ نے، جو وہاں کی ہاؤس آف لارڈز ہے، یعنی جیسے ہمارا سینٹ ہے، وہ ان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی پیئرز، یعنی یہ کہ جو زندگی بھر کے لیے ہوتے ہیں، جن کو ہم پیئرز کہتے ہیں وہاں کی ٹرمینالوجی میں، انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے کچھ سوالات ریز کیے ہیں، جس میں کردار ادا کیا ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے سابق سالے نے، جن کا نام ہے زیک گولڈ سمتھ صاحب۔ انہوں نے بھی ریس کیا، وہ بھی پیئر ہیں، وہ بھی ہاؤس آف لارڈز میں ہوتے ہیں، وہ کنزرویٹو پارٹی کے بائی دا وے۔ ان سے یہ کہا گیا ہے، انہوں نے حکومت سے، فارن منسٹر سے کچھ سوالات کیے، منگل کے روز کی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز آئی ہیں، اور کہا ہے یو کے پارلیمنٹ کی ہاؤس آف لارڈز کی، ان سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کی وجہ سے یو کے انتظامیہ کوئی کردار ادا کرے، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ یو کے کی انتظامیہ جو ہے اپنے تجارت کے معاملات کو پاکستان کے ساتھ اسی سے لنک کرے، اسی کے ساتھ اٹیچ کرے، جس کے ذریعے سے ہیومن رائٹس کی بات کو انشور کروائے پاکستانی حکومت، جس پر
वहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से यूके की जवाब ये आया कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं, वो जो भी फैसला करना चाहे अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी कंसर्न का इजहार किया है। तो बहरहाल आज पीटीआई वाले थोड़े से उसको बहुत पोर्ट्रे भी कर रहे हैं कि यूके पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेयर्स की तरफ से, जो कि साल भर जिंदगी भर के लिए होते हैं, खासतौर पर जैक गोल्डस्मिथ जो कि बानी पीटीआई के पुराने साबका साले हैं, उनकी तरफ से ये आवाज़ उठाई गई। इस हवाले से आज गुफ्तगू करते प्रोग्राम का पहला सेगमेंट मैंने रखा है। हमारे साथ दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले फराह खान है, एमपीए मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया फराह खान साहिबा। और उनके साथ मौजूद है आफ्ताब आलम साहब, वजीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के कानून के। आप दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फराह साहिबा, ये बताइएगा कि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, बहुत अच्छी बात है, लग भी रहा है कि वो गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से कोई गुफ्तगू की बात आती है तो बहुत अच्छी बात है। अब उसमें रुकावट क्या आ सकती है आपके नजदीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो वेरी मच। एक्चुअली एक तो इनकी समझ नहीं आती है कि ये जो अभी आप जिनकी बात कर रहे हैं, इनका स्टांस जो है वो राइट स्टांस है, पीटीआई का स्टांस जो है वो राइट स्टांस है, और फिर पीटीआई में अनफॉर्चुनेटली जो इतनी ज्यादा धड़ेबंदी हो गई है तो किससे क्या बात की जाए। एक पार्टी दूसरी पे डालती है, और जो अचकजई साहब हैं वो इनकी तरफ देखते हैं, जब फेल हो जाते हैं ये फिर उनकी तरफ देखते हैं, और इसी तरह ये आपस में लगे हुए और वक्त गुजार रहे हैं। देखिए जी, ये हर एक चीज में नवाज शरीफ साहब के साथ मवाजना करते हैं। जब वो बीमार हो गए थे तो फिर ये हुआ था, फिर जब वो बीमार हो गए थे तो उनको जाती मालिज वक्त मिला। मैं एक बात आपको बताती चलूं कि नवाज शरीफ का साहब का जो केस था, उनको हार्ट के प्रॉब्लम है, और आप देखें कि उनके प्लेटलेट्स कितने लो हो गए थे। माहिरीन के मुताबिक, जो तिब्बी माहिरीन है, वो 150 to 450 जो इसका काउंट होता है ये नॉर्मल होता है, और 10,000 से नीचे अगर ये काउंट जाता है तो वो जानलेवा होता है। और नवाज शरीफ साहब का जो प्लेटलेट काउंट है वो 10,000 से नीचे गया था। एक बात, अब उनको ऐसा तो कुछ था नहीं कि छींक आ गई है, या कान में दर्द है, या नाक में दर्द है, या आंख में दर्द है। तो पहले तो इस चीज को आप देख लीजिए कि एक तरफ तो जान जाने का खदशा है, और दूसरी तरफ आपको जो रूटीन की बीमारियां हैं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है। पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं, इस वक्त स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट अपना भरपूर किरदार निभा रही है। फिर मैं ये सवाल पूछती हूँ कि यही तहरीक इंसाफ ये नारे लगाती थी कि इस मुल्क में कराची ता खैबर तमाम लोगों के लिए एक इंसाफ होना चाहिए। अगर वो जेल है तो एक जैसी होनी चाहिए, अगर वो एहतसाब है तो एक जैसा होना चाहिए, कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब इमरान साहब अगर आज वो जेल में हैं, जो किसी वजह से हैं, अपने केसेस जो है उसके नतीजे में जो करप्शन हुई है, जो 9 मई हुई है, तो वो एक कन्विक्ट है। तो कन्विक्ट के साथ इतना स्पेशल सलूक हो रहा है। नहीं, आप ये कह रही हैं कि फराह खान साहब, आपकी बातों का मतलब ये है कि इस पर पहले माफी मांगी जाए 9 मई के, उससे फिर गुफ्तगू होगी। माफी तो जी उनको मांगनी पड़ेगी। माफी अगर वो मैं होती हूँ, कोई और होता है, वो स्टेट के खिलाफ जाता है, रियासत के खिलाफ जाता है, तो स्टेट, आप पाकिस्तान को क्या समझ रहे हैं? ये कोई बनाना रिपब्लिक है कि आप इसमें कुछ भी करते फिरें, आप अपने इदारों के खिलाफ बातें करते फिरें, आप अपने शौहदाद की बेहुरमती करें, आप यहाँ हुल्लड़बाजी करें, तोड़ फोड़ करें, जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी है उसको स्टेक पे लगा दें। तो जो ये वायलेशन करेगा वो फिर माफी भी मांगेगा और उसको सजा भी मिलेगी। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। आज जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा है, इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, यहाँ पहले बनू में, फिर करक में, फिर कोहाट में, पूरे मुल्क में क्या आलम है। और उसमें सबसे ज्यादा जो टेररिज्म हो रही है, और ग्लोबल इंडेक्स पे भी हम सेकंड नंबर पे हैं। यहाँ आज मेरा सूबा जल रहा है और ये अपनी पार्टियां खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मना रहे हैं, उसके ऊपर अलीमा बाजी अपनी सियासत कर रही है। मैं इनसे ये सवाल करती हूँ, जब इमरान साहब इतना सीरियस बीमार नहीं है तो ये क्यों उनको बीमार साबित करने पे तो नहीं, लेकिन उसमें फराह साहब एक सवाल तो बिल्कुल बचा है ना। देखिए, बीमारी किसी की भी हो उसको सीरियसली लेना चाहिए, खासतौर पे आपने जैसे हवाला दिया कि 70 साल से जायद की उम्र है। बहरहाल मैं आता हूँ आपकी तरफ। फराह साहब, हमें आफ्ताब आलम साहब ने ज्वाइन किया है, खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर हैं फॉर कानून। बहुत शुक्रिया आफ्ताब आलम साहब। ये बताइएगा कि आज, चलिए आप लोग खुश तो होंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरकार कल जो सीएम केपी हैं सोहेल आफरीदी साहब, अभी आप उनके साथ गालिबन मीटिंग में भी थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे और वहाँ उन्होंने कोशिश की, और आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इस मैटर को टेकअप किया है। अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से 11 मार्च को सुनवाई होगी। 14 माह बाद, 13-14 माह बाद ये सुनवाई होने जा रही है। अब इसके बाद आप लोगों की एहतजाजी सियासत थोड़ी सी देर के लिए उसमें तवक्कुफ आएगा और बातचीत करेंगे, क्योंकि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी फिर से बातचीत की बात की है।
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया, जिस तरह 14 महीनों के गैप के बाद जो है खान साहब का केस जो है आखिरकार जो है उसकी सुनवाई हो रही है, ये भी बड़ा अफसोसनाक है। और इसी तरह खान साहब का एक केस नहीं है, तकरीबन 250 से ऊपर के FIRs हैं, उसमें जो मेन है आप तोशा खाना 2, ये सारे मामलात हैं। और मजे की बात यह है कि जब भी ये सुनवाई के लिए लग जाते हैं तो इसमें कोई जान नहीं होती, चूंकि सारे जाली केसेस हैं, फिर उड़ जाते हैं। तो इसी वजह से ये बेचारे जो है अभी 14-15 महीनों का इन्होंने गैप भी रखा, क्योंकि इनके साथ दूसरा चारा नहीं था खान साहब को अंदर रखने का। और जिस तरह मौसूफा ने फरमाया, चूंकि मैं तो ये बात के दरमियान में यहाँ पे पहुंचा, मैंने पूरी बात नहीं सुनी। हलीमा खानम साहबा के हवाले से जो बात हुई, तो देखें ये हमारे पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं और खान साहब के हेल्थ के इश्यूज हैं, जिस तरह इन्होंने फरमाया। लेकिन बिल्कुल आपके पार्टी के आफ्ताब साहब अंदरूनी मामलात होंगे, लेकिन जब खुद वो मीडिया से बात करते हुए या वीडियो रिकॉर्ड करवा रही हैं, कह रही है गद्दार है पार्टी के अंदर से, तो आपके अंदरूनी मामलात तो अब सबके सामने आ चुके हैं ना, तो अब तो कमेंट तो होगा उस पर। देखिए बिल्कुल आप कमेंट कर रहे हैं, हम तो किसी को नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि देखें उनको दुख भी होगा, जाहिर बात है, वो उनकी फैमिली है, खान साहब का सबको दुख है, पूरी कौम को दुख है। खान साहब 25 करोड़ आवाम की दिलों की धड़कन है, लेकिन जाहिर बात है फिर फैमिली का जो रिश्ता होता है। चलिए मैं ये सवाल रखता हूँ फराज साहब आपके सामने, जैसे उन्होंने कहा कि फैमिली का दुख बहुत बचा है, एक हमारा कल्चर है, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, मिसाल के तौर पे अगर मेरे घर में मेरे कोई रिलेटेड कोई बीमार हो जाए तो फैमिली मेंबर्स को सबसे पहले बताया जाता है। अभी जो पिम्स में सेकंड मुआयना जो हुआ है बानी PTI का, जिसमें इमरान खान साहब को जो तिब्बी मुआयना किया गया है, आप नहीं समझती इट वॉज बेटर टू इन्फॉर्म हिज फैमिली फर्स्ट, ताकि वो आते उनके सामने होता। और जो उनकी दूसरी डिमांड है कि पर्सनल फिजिशियंस, यानी ये कि जो उनके डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिम है, डॉक्टर फैसल सुल्तान है, उनको भी मौका मिल जाता ताकि इब्हाम क्लियर हो जाए, क्योंकि इससे इब्हाम क्लियर नहीं हो रहा है। हुकूमत पे उंगलियां उठाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं रिपोर्ट को छुपाने की कोशिश की जा रही है। जी देखिए, हर पार्टी के अंदरूनी मामलात होते हैं और मैं ऐसा समझती हूँ कि किसी भी पार्टी को किसी दूसरी पार्टी के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप उसको खुद पब्लिक करते हैं और आपकी वजह से और आपके स्टांस की वजह से किसी दूसरी पार्टी पे इल्जाम आता है, तो डेफिनेटली फिर वो पार्टी जो है आपको रिस्पॉन्ड करती है। तो मेरा भी जो रिस्पॉन्स है वो इसी मद में है। बात रह गई अलीमा खान साहिबा, बहन है जी, बिल्कुल हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो हमारी बड़ी बहनों की तरह है और हम भी भाई और बच्चों वाले लोग हैं। लेकिन बहन होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी एक पार्टी टेक ओवर कर लें सिर्फ इस वास्ते कि आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज बता रहे हैं और ऑलरेडी आप पे इल्जामात लग रहे हैं कि आप ही की वजह से जो खान साहब हैं वो जेल से बाहर नहीं आ सक रहे, आप ही की वजह से जो उनको अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं उसे एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है। तो अगर पूरे पाकिस्तान की बहनें यही सब कुछ करें, क्योंकि बहुत सारी बहनों के भाई जो हैं वो जेलों में हैं, कि वो हुल्लड़बाजियां करें, वो पार्टी को जो है, मैं तो इस पे शुक्र कर रही हूँ कि सौदा सल्फ पे नहीं लगाया, ये एक अच्छी बात है, वरना तो इन्होंने इसको एक फैमिली ड्रामा बना दिया है, कोई पॉलिटिकल शो नहीं है। आई एम सो सॉरी। रह गई जो जाती मौलिजीन है उनकी रसाई, देखें गौहर साहब को भी ऑन बोर्ड लिया गया था और गौहर साहब उस वक्त पार्लियामेंट में थे जब ये धरना देने जा रहे थे और थ्रेट कर रहे थे, तो फिर ये वहीं महसूर हो गए और फिर वो जो पीछे सारे कॉन्टेक्ट्स हुए, मुझे वो बातें दोहराने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जब आसिम यूसुफ साहब को कांटेक्ट किया जाता है, जो कि इमरान साहब के अपने जाती मौलिज हैं, और फिर वो ये 2 डॉक्टर्स देते हैं जिसमें नदीम कुरैशी साहब हैं और हमारे दूसरे डॉक्टर साहब, तो फिर आसिम साहब को पूरी ब्रीफिंग दी जाती है जिसमें गौहर साहब भी मौजूद होते हैं, अल्लामा नासिर साहब भी मौजूद होते हैं और बाकायदा वो उनका शुक्रिया करते हैं और उनको शाबाश देते हैं कि आपने बहुत नहीं, ये बात तो आपकी वजह है। शुरू में इत्तलात आ रही थी राजा नासिर साहब बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से, लेकिन अभी जो आज जो आफ्ताब डिनर हुआ है, जॉइंट स्टेटमेंट आया है TTAP की तरफ से, उन्होंने कहा है कि उनकी पर्सनल डॉक्टर्स को, जाती मौलिजीन को रसाई दी जाए। वो भी फिर अब जो है शिकवा शिकायत कर रहे हैं, इजहार तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान की सेहत की वजह से बेहतर नहीं है, इसको एक दफा खत्म कर दे, क्लियर कर दे चीजों को। जी बिल्कुल, मैं अर्ज करूं कि पहली दफा पहले राउंड में इन्होंने आसिम यूसुफ साहब का नाम लिया, अगर ये किसी दूसरे डॉक्टर का नाम देते हैं तो डेफिनेटली हुकूमत उसे कंसीडर करेगी और अगर उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़े
تو بھی کرے گی، لیکن اگر ان کو ضرورت نہیں ہے تو بتائیے کہ یا ان کو زبردستی بھی کرنا، چلے ٹھیک ہے، اس میں منطق کیا ہے؟ اوکے آفتاب علم صاحب، فراز صاحبہ کہہ رہی ہے ابھی بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے اس وقت کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے، ڈاکٹرز نے یہ بات نہیں کی ہے کہ ان کو ہسپتال منتقل کیا جائے، تو آپ لوگ بلا وجہ کے لیے زیادہ ہی فکر مند ہو رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کے؟ مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان کو کس طرح پتا چل جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی یا خان صاحب کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں، حالانکہ جو ان کی باتیں جو ہیں وہ پبلک ہوئی، وہ انہی کی اینکرز اور یا انہی کی پرو جو آپ کے لوگ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں انہی کی طرف سے پہلے آ جاتا ہے کہ ان کی 80% جو آنکھ ہے وہ ضائع ہو چکی ہے، اور اس میں ابھی تو اس میں سپریم کورٹ کی رپورٹ بھی پڑی ہے، تو میرے خیال میں یہ بات یہ کرنا یہ نامناسب ہے، اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں فارغ صاحبہ کا کہ ان کو خان صاحب کے معالجین کے نام بھی یاد ہے۔ دیکھیں یہ کتنا ظلم ہے کہ ایک وہ لیڈر جو پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور وہ پارٹی جو کہ 95% پاپولر پارٹی ہے، پاپولر جماعت ہے اس ٹائم پورے پاکستان میں، آپ اوپن چھوڑ دینا، آپ الیکشن کرا دیں، سوری ٹو سے بٹ یہ فراز صاحبہ کا بھی اپنا سیٹ جو ہے یہ ان کے اوپر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور جوڈیشری کی مہربانی ہے، اور وہ یہ ان کا سیٹ بھی جو ہے وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں یا ان کی سپورٹ میں جو ہے ان کو نوازا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں خان صاحب جو ہیں ان کو پورا حق ہے، ہیومینیٹیرین بھی حق ہے، پولیٹیکل ڈیفرنسز کو ایک سائڈ پہ ہی رکھ دیں، لیکن ان کو اتنا خوف ہے کہ خان صاحب کی دشمنی میں یہ ہر لیول تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، دیکھیں اس کی یہ نارمل ان چیزوں کا آپ نہ دیکھیں، خان صاحب کا کیا گناہ تھا، یا جو ابھی یہ حالات بنا رہے ہیں افغانستان کے ساتھ جس کے ڈائریکٹلی ریپرکشن جو ہیں وہ ہمارے خیبر پختونخوا بھگتتا ہے اور بھگت آ رہا ہے، 50 سال سے ہم بھگت رہے یہ غلط فورن پالیسی اور کسی کو خوش کرنے کی والی فورن پالیسی جو کسی کی خوشنودی اور تابعداری میں بنائے جاتے ہیں۔ جس طرح آپ بورڈ آف پیس دیکھ لیں، مطلب رشیا، چائنا اور ایون آپ کا بریٹن اور فرانس جیسے ممالک جو کہ میں سمجھتا ہوں پرسنلی کہ وہ مسلمانوں کی ازلی دشمن ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی خلافت کو توڑا، جنہوں نے مسلمانوں کے ممالک کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا۔ یہ برطانیہ کے حوالے سے آپ کی ذاتی خیال ہے یا پارٹی کا خیال ہے؟ سوری، برطانیہ کو لے کر آپ کا یہ ذاتی خیال ہے یا پارٹی کا خیال ہے؟ یہ میرا ذاتی خیال ہے، کیونکہ آج برطانیہ سے آپ کے رہبر کے لیے، آپ کی پارٹی قائد کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ دیکھیں وہ تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، ایٹ لیسٹ اچھا ان یزیدوں کے مقابلے میں ان میں تھوڑی سی انسانیت ہے، ہم ان کے سیکرٹ مشن کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں اس میں ڈفرینسز ہیں، ان کی پولیٹیکل کلاس یا ان کی سیکرٹ جو مشنز ہیں وہ الگ، آپ اس چیز کو دیکھ لیں۔ آپ زیک گولڈ سمتھ کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے سر؟ دیکھیں وہ الگ بات ہے، اس چیز کو اس میں اس کے ساتھ نتی کرنا یہ میرے خیال میں نامناسب ہے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، فراز صاحبہ یہ بتائیے گا، اعمال آپ کے بتاتے ہیں کہ آپ کس کے مشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس طرح یہ لوگ ابھی کام کر رہے ہیں، تو بورڈ آف پیس میں فرانس اور برطانیہ جیسے مسلمان دشمن ممالک جو ہے جوائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ جو ہے ان کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اوکے your point is clear sir۔ خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے وہ اس لیول کے اوپر جا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ آ گیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی بھی لیول کے لیے جا رہے ہیں۔ فراز صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ، ٹھیک ہے آفتاب صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، فراز صاحب یہ بتائیے گا ابھی آج یو کے پارلیمنٹ سے جو رپورٹ آئی ہے منگل کو، جو وہاں پہ کچھ پروسیڈنگز ہوئی ہیں ہاؤس آف لارڈز میں، لائف ٹائم پیئرز نے آواز اٹھائی ہے بانی پی ٹی آئی کی صحت پر، اور زیک گولڈ سمتھ جو کہ بانی پی ٹی آئی کے سابق سالے ہیں ان کی طرف سے بھی آواز اٹھائی گئی ہے، قاسم سلیمان کی جو ماموں ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یو کے سے تو آواز اٹھی ہے بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کے، جس پر وہاں کی فارن منسٹر کی طرف سے رپلائی آیا ہے کہ جوڈیشل میٹرز، عدالتی معاملات ان کے اندرونی معاملات ہیں پاکستان کے، لیکن ٹھیک ہے، اور صحت کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کر برطانیہ سے کنسرننگ آواز آئی ہے۔ آپ کی حکومت اس پر کوئی جواب دے گی ان کو؟
पी टी आई बड़ी स्मार्टली जो है मेन मुद्दे से दाएं बाएं शाये करती है, फिर इसे बोर्ड ऑफ पीस भी याद आता है। जब फलस्तीन पे बात हो रही थी ऐवान सदर में, जब तमाम पार्टीज बैठी हुई थी, तो आप उस वक्त कहाँ थे? तो पहले तो इसका जवाब दीजिए। और मैं मिनिस्टर साहब को बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं इनसे कतई नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये फौरन जो है नेशनल मीडिया पे भी, असम्बली में तो हमारे साथ करते हैं और हमें आदत भी हो गई है कि नेशनल मीडिया पे भी बैठ के ये तजलील करते हैं। तो बड़े अफसोस की बात है, आप जिस मनसब पे हैं, आप अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से बात कीजिए, आप अपने सूबे के हवाले से बात कीजिए। हम 26 अमेंडमेंट के नतीजे में आए हैं या जिसी भी अमेंडमेंट के नतीजे में आए हैं, हमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। आपके वकला थे, आपके पास फोरम था, आप भरपूर लड़े, आपने हमारा 1.5 साल जाया किया, हमें ज़हनी कोफ दी और इसमें हमने अपनी बड़ी अच्छी अच्छी नौकरियां तक छोड़ दी थी। तो वो बात छोड़ दीजिए, बात होती है काबिलियत की। तो मेरे ख्याल में मैं इतनी काबिलियत रखती हूँ कि आई वाज सपोज टू बी द पार्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। इस सीट से पहले मुझे जो है फेडरल गवर्नमेंट में काबीना में एडजस्ट किया जा रहा था। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है या ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं यहाँ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मेंबर बन गई हूँ। बहरहाल हमारे खैबर पख्तूनख्वा में इश्यूज बहुत हैं, तो ये खुदारा जो इनका मैंडेट है उससे जो है अपनी आंखें ना चुराएं। अमेरिका जब ट्रंप आ रहे थे तब भी इन्होंने जी बड़े तरले मिन्नत किए थे और ट्रंप के आने पे इन्होंने बगले बजाई थी कि आते ही वो इमरान खान साहब को छुड़वा देंगे। और वहां जिस तरह इन्होंने लॉबी फर्म हायर की थी, अगेन ये सेम फॉर्मूला है। तो नहीं, ये बताइएगा ना, ये यूके में जो हुआ है, पार्लियामेंट हाउस से जो आवाज उठी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से, मैं उसी पे आ रही हूँ, मुझे एक बात बताइए, आवाज किसने उठाई है? इमरान साहब के रिश्तेदार ने उठाई है, एक्स रिश्तेदार ने। तो इमरान साहब के लिए जो आवाज इन्होंने उठाई है उसमें उन्होंने मुद्दा क्या रखा है? पहले ये तो बताइए कि क्या है, उनको क्या मसला है? उन्होंने कहा है इंटरनेशनल आउटरीच है। ज़ैक गोल्डस्मिथ कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी गुस्सा है बानी पीटीआई की सेहत को लेकर। मैं बताती हूँ, तो उनकी सेहत जब वो ठीक ठाक है, इन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास लिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है वो मुकर्रर किया। तो सलमान सफदर साहब, उन्हीं की रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट मुतमईन हो गई है। और आप ही कहने पीटीआई का ऑफिशियल वर्जन तो नहीं है ना उनकी सेहत को लेके कि वो ठीक है, वो अभी तक पीटीआई का ऑफिशियल वर्जन तो नहीं है ये। मैं फिर कहूंगी, अच्छा ये कह रहे हैं कि हमें सब कुछ पता चल जाता है कि बानी के साथ क्या हो रहा है। इनको कैसे पता चल जाता है कि उनके साथ क्या हो रहा है जब ये रोते धोते रहते हैं कि जी हमारा नहीं? उसका एक लिंक बन रहा है ना, मरियम रियाज भट्टू साहिबा जो है, जब वो बुशरा बीबी से मिलती हैं तो बुशरा बीबी उनको बताती है बानी पीटीआई अपनी सेहत को लेके बहुत कंसर्न है। वो तो जी देखिए, आज ही एक तमाशा लगा है। एक पार्टी कहती है कि इमरान साहब कह रहे हैं खुदाया ये धरने, ये जलसे जलूस, ये दावे बोलना बंद करो और अदालतों पे तवज्जो दो, मेरे केसेस देखो ताकि मैं बाहर आ सकूं। दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं जी, इनका जो ये आप तक खबर कैसे पहुंची कि बानी पीटीआई ये कहते हैं? अरे मैं मीडिया देखती हूँ, मेरी आंखें मेरे कान सलामत है, मैं अखबार पढ़ती हूँ, सोशल मीडिया, आपकी स्क्रीन, आपकी तमाम जितने भी जराए हैं, सही है, आप ही से हमें पता चलता है ना। तो आप ही से हमें पता चल रहा है और इनकी हरकत नहीं, बात दो तरीके की मीडिया होती है ना, एक जराए की हद तक खबर होती है, एक जराए की हद तक खबर होती है, और एक जो होती है वो एक बिल्कुल पीटीआई का ऑफिशियल वर्जन है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये होगा, आफ्ताब साहब मुझे ये बताइएगा, जैसे फराज साहबा ये फरमा रही है बानी पीटीआई का ये इसरार आ रहा है कि अदालतों पे तवज्जो दो और एहतजाज छोड़ दो। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने ये हमारी पार्टी में तकसीम या रिफ्ट की बात की, तो देखिए मैं इनको कहना चाहूंगा कि अगर हमारी पार्टी के 1000 भी खुदा न खास्ता टुकड़े हो जाएं, फिर भी एक टुकड़ा जो है वो आपके 1 लाख गुना जो है आपकी छोटी सी पार्टी, एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी, लेटी हुई पार्टी जो है, कंप्रोमाइज पार्टी, उससे बहुत बड़ी होगी। हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें ये नेचुरल है कि हमारे इख्तिलाफात भी होंगे, सारे मामलात होंगे। जहाँ तक देखिए खान साहब की सेहत का ताल्लुक है, हम बिल्कुल भी उसमें सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन ये इतने संगदिल लोग हैं, अगले इतने खौफ का शिकार है, क्योंकि क्राइम के पीछे जो होता है, क्राइम के पर्दे के पीछे वो खौफ छुपा होता है। इन्होंने जो क्राइम किए, जो इलेक्शन चुराया, जो इस मुल्क के साथ किया, जो इस इकोनॉमी के साथ इन्होंने बर्बादी की, जो इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी और इस मुल्क का वकार तबाह किया, तो आज जो है ये खौफ का शिकार है। और ये खान साहब को इवन अपना वो मुआलिज जो कि उसका दूर दूर तक कोई सियासत के साथ ताल्लुक नहीं है। अच्छा, क्या मसला होता अगर खान साहब का मुआलिज चला जाता, लेकिन
ایک فرعونیت ہے, ایک یزیدیت ہے جس کو دہرایا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ یزید کے سامنے جو ہے وہ حسین کھڑا ہے, اور انشاءاللہ فتح جو ہے آج یزید کے اوپر آج بھی لعنت بھیجی جا رہی ہے, اور حسین جو ہے ان کو جو ہے احترام کے ساتھ یاد بھی کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی, اور یہ بیچارے دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں, یہ میں پرسنلی اس بات کے اوپر کنوینس ہوں کہ پارٹی جو ہیں جو اس لیول کے اوپر یہ گری ہوئی ہیں, اس کی وجہ یہ دونوں نہیں, ان کے ساتھ جمعیت یہ سارا کچھ ہے, سارا ملبہ, لیکن خاص طور پہ یہ جو دو بڑی پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوریت کی چیمپئن کہتی ہوتی تھی, یہ اس لیول کے اوپر اگر یہ گری ہیں تو اس کی نہیں, تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں فرعونیت ہے, یزیدیت ہے, ان کی پارٹی کی طرف سے بات چیت بھی کرنا چاہ رہے ہیں ٹی ٹی اے پی والے, تحریک تحفظ عین پاکستان, اس میں آپ بھی شامل ہیں, تو پھر یزیدیوں سے فرعونیوں سے بات ہوتی ہے پھر کیا؟ دیکھیں بات تو آپ اس کا آپشن تو آپ بند نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ بھی, وہ تو آپ سخت سے سخت مخالف اور دشمن کے ساتھ بھی آپ بات کرتے ہوتے ہیں. دیکھیں میری بات مکمل ہونے دیں پلیز. دیکھیں یہ دونوں ڈائنیسٹیز جو ہیں یہ بیسیکلی کیا ہے, یہ دونوں خاندانی سیاست ہے ان کی. یہ اس بات کے اوپر کنوینس ہے کہ ہم 1000 سال میں بھی جو ہے اس ملک میں اقتدار حاصل نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے, اسی لیے فراڈ کے طریقے سے جو ہے اس اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ لیٹے ہوئے ہیں. ان کا بھی ویسٹ انٹرسٹ ہے اپنی خاندان کو, اپنے ناجائز دولتوں کو جو ہے. چلیے, میں بس وقت بہت کم ہے آفتاب صاحب, میں فراز صاحبہ آپ کو 30 سیکنڈز ہیں, آپ کو رسپانس کرنا چاہیں گی, لاسٹ 30 سیکنڈز. جی بالکل, اسی طرح گرم جوشیوں کے ساتھ, ذہن سازیوں کے ساتھ, نفرتوں کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک نیریٹو بنایا ہے, کیونکہ ان کے پاس یہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کہ ان سے یہ سوال کیا جائے کہ جی خیبر پختونخوا میں آپ اپنی پرفارمنسز دیجئے. آپ نے میرا ٹائم شارٹ کیا ہوا ہے, مجھے ابھی ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ آنا تھا. انہوں نے جو یہاں روڈ بلاکس کیے تھے اس کی وجہ سے جتنی سفرنگز ہوئی ہیں یہ سب ان سے پوچھنا تھا, اور یہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا میں نے ان سے پوچھنا تھا. تو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا نفرتیں اور بالکل ہمیں جہنم کا ٹھکانہ بنا دیا ہے. بس یہی فرشتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں خیبر پختونخوا کو کس جنت میں لے کے جاتے ہیں. جی بھائی, کس جگہ لے کے جائیں گے آپ لوگ سر, کیونکہ آج ساؤتھ وزیرستان میں کرفیو لگ چکا ہے 12 گھنٹے کے لیے, وہاں پہ شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ فیصلہ صادر کر دیا. بہت بری صورتحال ہے خیبر پختونخوا کی, گورننس تو صحیح کیجیے. دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے حالات یا اس نہج پر پہنچانے میں کس نے کردار ادا کیا. یہ تو اچھے نہیں ہے. قبائلی اضلاع ان 78 سالوں میں 72 سال فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر نہیں آ رہے تھے, تو یہ تو غلط پالیسیوں کی وجہ سے. دیکھیں میں نے شروع میں یہی بتایا کہ آپ کے ملک کے جو فورن پالیسی اگر کسی کی خوشنودی کے حوالے سے ہوگی, کسی کو خوش کرنے کے حوالے سے ہوگی, آپ ان کو اڈے دیں گے, آپ ایک فون کال کے اوپر ڈیر ہوں گے, تو پھر آپ کے اس طرح کے حالات اور ریپرکیشن وہ آپ روک نہیں سکتے. دیکھیں ابھی افغانستان کے ساتھ یہ جو کر رہے ہیں, آیا خیبر پختونخوا کی حکومت کو انہوں نے آن بورڈ لیا؟ آیا خیبر پختونخوا کی حکومت؟ لیکن سر وہ تو ڈیفنس فورن ریلیشنز ہے نا, فورن ریلیشنز میں صوبائی حکومت کیسے آ سکتی ہے انگیجمنٹ کی ہے سر؟ فورن ریلیشنز میں صوبائی حکومت کیسے آ سکتی ہے سر, سوال ہے نا یہ. کیوں نہیں آ سکتی؟ اچھا دیکھیں ریپرکشن اور اثرات جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ہمارے صوبے میں آتے ہیں, آپ ہمیں آن بورڈ نہیں لے. نہیں تو آپ لوگ بیٹھے تھے نا, ابھی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, سہیل حفیظی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کور کمانڈر بیٹھے ہوئے تھے, آپ سب نے بیٹھ کے ایک فیصلہ تو کیا تھا نا کہ ہم لے کے چلیں گے ساتھ کو چیزوں کو. نہیں جی, فیڈرل گورنمنٹ سے تو بارہا گنڈاپور صاحب کے دور میں جو ہے ان سے مطالبہ ہو رہا تھا کہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ میں ہمیں جو ہے آن بورڈ لیا جائے. اوکے سر, وی ہیو ٹو گو فار ا بریکنگ نیوز. سر بریکنگ نیوز کے لیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا فرح خان صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا آفتاب عالم صاحب, آپ دونوں معزز مہمان ہمارے پروگرام میں. ناظرین بریکنگ نیوز آتی ہے, اس کے بعد آتے ہیں. تھینک یو.